자, 오늘 영자신문 사설은요, 지난 9월 11일자 코리아 타임즈입니다. 토요일자인데, 그날은 이제 신문, 인쇄화된 신문은 안 나오고요. 인터넷 신문으로 이제 오늘 강의를 할게요. 제목은요, Repeated Distortions of History입니다. 지금 뭐죠? 반복되어진 그 왜곡, 그렇죠? 역사 왜곡입니다. 자, 부제목은 재팬 슈드 sincerely apologize for past misdeeds입니다. 자, 1번은 진실되게, 그죠? 진실되게 사죄해야만 한다는 거죠. 과거의 잘못된 행동에 대해서, 그렇지? 저지른 행동에 대해서 진정으로 사과를 해야만 합니다라고 하는 제목입니다. 자, 강의를 들어가기 전에요. 일단 원어민의 음성을 한번 들어보도록 하겠습니다. Repeated distortions of history. Japan should sincerely apologize for past misdeeds. Japan has come under growing criticism for its attempts to whitewash its past misdeeds by denying and distorting undeniable historical facts. On Wednesday, Japan's Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology endorsed the request of 5 publishers to change the terms for wartime sexual slavery and forced labor during World War II. The publishers plan to change the expression of military comfort women into comfort women and forced conscription into mobilization in referring to those forced into sexual slavery, and others to toil against their will. Their plans come after the Japanese government held meetings with them in April and asked them to change such expressions, saying they were inappropriate and could elicit misunderstandings. The deletion of military in reference to the comfort women is apparently an attempt to deny the Japanese Imperial Army's involvement in the issue. The removal of the word forced in referring to the conscription of workers is also a bid to whitewash the country's past wrongdoings. Yet these attempts run against the numerous testimonies and accounts by many of the victims and some perpetrators about these atrocities. For starters, Japan's Kono statement in 1993 released by then Chief Cabinet Secretary Yohei Kono acknowledged the fact that the Japanese Imperial Army had forced women to work in brothels before and during World War II. They lived in misery at comfort stations amidst a coercive atmosphere, the statement read. Many testimonies show that Koreans were also forced to work harshly in very miserable conditions. The Japanese government admitted this fact in the process of registering Hashina Island, also called Gunkanjima, meaning Battleship Island, to be approved as a UNESCO World Heritage Site in July 2015. The Japanese government unveiled a plan to set up a facility in memory of the Koreans whom it agreed had been coerced to work in extremely severe conditions. Yet, contrary to its pledge, Japan has attempted to establish a public relations center for the island as a symbol of Japan's rapid industrialization, while concealing its role as a site of forced labor and wartime crimes. UNESCO expressed regret over this move by Japan and called for a repeal of the plan. Japan's attempts to whitewash its past misdeeds, including its colonial rule over the Korean peninsula and other imperial aggression, has been routine, especially among conservatives there. Worse still, such moves have been intensifying to the extent of being reflected in actual government policies. Since the administration of former Prime Minister Shinzo Abe, we have to express concern over the increasing tendency toward further outdated conservatism in Japan. The Japanese government should stop attempts to bolster such a trend. It is totally improper for Japan to change these expressions and justify its past wrongdoings in an apparent bid to whitewash its history of war crimes. Japan should make efforts to reflect sincerely on and apologize for its shameful misdeeds of the past. Only when it faces the historical facts squarely can Japan improve its current frosty relations with Korea. 네, 잘 들으셨죠? 네. 자, 잘 들으셨죠? 일본의 그 반복된 역사 왜곡이 또 이제 현실로 드러나고 있습니다. 자, 국내 일부 사실 학자라고 하는 사람들과 정치인들이 아직도 일본의 어떤 그런 것들을 이제
추앙하는 정도로 친일을 부르고 있죠. 아주 그냥 그들 아버지 세대와 그들 그 할아버지 세대, 그죠? 그 전대라 그러면은 아마 이제 우리나라에서 탄생하지 말아야 노련 정치 세력들이죠. 사실 노련들은 없는 거를 만들어 갖고 그냥 그 백성들을 갖다 쥐어 짰죠. 그리고 조선은 이제 망했으니까 어떡합니까? 조선을 망하게 한 놈들이 자기네들이 뭐 일본을 막았다고 떠들면서 또 그랬죠. 자, 오늘 제목 그렇습니다. 자, 강의를 할게요. 화염을 했네요. 그렇죠? 지금 한일 관계가 굉장히 좀 심각한 상태인데, 그죠? 코리아 보이스 리그레스 오브 더 도쿄 디시입니다. 그죠? 한국에서 이제 그 얘기한 이런 것들이 일본의 어떤 결정이죠. 그죠? 피해자입니다. 전시 성노예 피해자들에 대한 그 용어를 바꾼 것에 대해서 일본 결정에 대해서 굉장히 어떤 유감을 표명하고 있습니다. 하고 있다는 거죠, 그렇죠? 한일 관계가 과연 지속될 수 있을까 모르겠습니다. 이건 하트야. Long Range Cruise Missile Open NK입니다. 오늘이죠, 오늘. 어저께인가요? 네. 9월 14일인가 아마 14일 날인가 아마 일본이 아니 북한이 이제 아마 동해상으로 아마 뭐 장거리 순항탄도 미사일을 하나 발사했나 봐요. 현재적인 일본에서는요, 일본 시민들이 대체적으로 아베와 스가였다는 걸 반대하고 있는데, 참 어렵죠, 그렇죠? 이게 소수의 이제 많이 떠들고 선동하는 일부 정치인들에 의해서 이게 막 표가 바뀌죠. 그러면 안 돼요. 자, 내용을 보겠습니다. 자, repeated distortions of the history. 자, 왜곡되어진 역사 왜곡입니다. Japan has come under the growing criticism. 자, 일본이 점점점 더 중간은 비난 하에 있다라고 하는 겁니다. 그렇죠? 예. 이런 걸 비난 하에 있다라고 뭐 아래 오고 있다라고 하시면 안 돼요. 비난 하에 있다라는 거죠. 자, 일본의 어떤 그 시도에 대한 겁니다. 그렇죠? 이렇게 유감, 감사 이런 것들에 대한 다음에 오는 전치사가 for예요. 그래서 어디 늦었습니다. 미안합니다. I'm sorry for late 이렇게 쓰나요? 그렇죠? 자, to whitewash 그죠? 하얗게 닦는 거니까 뭡니까? 그러니까 세탁한다는 거죠. 세탁한다는 이걸 어떻게 희석화시킨다는 뜻이죠. 희석화시키다. 자, 일본의 어떤 과거 행실이에요. denying은 부인하고 distortion은 왜곡하는 거예요. 자, undeniable 그렇죠? historical fact입니다. 이 부인할 수 없는 역사적인 사실을 갖다 놓고 부인하고 왜곡함으로써 그들의 과거에 있던 잘못된 행실을 세탁화하려, 그렇죠? 희석화시키려고 하는 시도에 대해서 어떤 비난했다는 거죠. 자, 지난 월요일 날, 수요일 날이죠. 일본의 수상, 일본의 어떤 부서인가 봐요. 교육, 어떤 문화, 체육, 과학, 그리고 기술과학, 이런 분야의 어떤 이 부서가 endorse는 승인하다예요. Request of the five publisher. 5개 출판사가 요청한 것들을 승인했다는 거예요. 어떤 거죠? Change the terms for wartime sexual slavery for forced labor during World War II입니다. 자, 어떤 용어에 대한 변화죠. 바꾸는 거예요. 그렇죠? 전시 성노예와 강제 노동. 이제 지난 2차 세계대전 동안 이 전시 성노예와 이런 것에 대한 용어를 바꿔달라고 하는 출판사 요청을 이제 받아들였다, 승인했다 그럽니다. 자, publish the plan to change the expression, 그렇죠? 자, 출판사의 계획이죠. 어떠한 표현들을 바꾸는 출판사들의 계획이에요. 자, 군 위안 여성이에요, 그렇죠? 이런 것들을 comfort 위안, 그렇죠? 뭐 위안 여성, 뭐 이런 여성, 그리고 first conspiration, 이 강제 진용이죠. 이런 것을 동원이라는 거죠. 자, in referring to those first sexes.
자, 이런 문장들이 이제 좀 많이 헷갈릴 겁니다. 그렇죠? 잘 보세요. 성노예로 강제징용한 사람들의 것을 표현한 것들에서 있죠. 레포트라고 하는 것은 표현하다, 말하다는 것이요. 이런 거. 그리고 토이라고 하는 것은 애써 힘을 쓰다는데요. 그들의 의지와 반대해서 강제로 일한 그런 사람들에 대한 어떤 것을 표현하는 이런 것들에 대해서 변화된 것에 대해서 이제 했다 그럽니다. 자, 저펜 가번부터 일본 정부는요, their plans of conform입니다. 그들의 계획들은 어떠한 일이 있은 후에 왔었죠. 일본 정부가 held meeting with입니다. 누구누구와 만난 후회를 받았어요. 지난 4월 그들과 만났다는 거죠. 아마 출판사 사람 된 거야. 만들어서 한 다음에 됐는데 그들에게 뭘 요구했다는 거죠? 그러한 표현들을 바꾸도록 요청했다는 거죠. 이렇게 ask라는 동사 다음에 이렇게 투부정사를 목적보로 목적보가 나오는데요. 이런 것들은 거의 이제 사역동사 비슷하게 한다는 거죠. 그들로 하고 그러한 표현들을 바꾸도록 하라고 하는 요청을 하는 거죠. 그렇죠? 사역동사 비슷하게 해석을 하죠. saying they were appropriate죠. 그것들은 그러한 용어들은 그죠? 적절하다라고 말하고 그죠? 쿠드 엘리스도 misunderstand 그러한 오해들을 좀 이제 그 엘리스드 뭐 삭제해달라 그죠? 그런 것들을 좀 유도해달라 바꿔달라 유도해달라 그렇게 좀 했다라 그럽니다. 자, 그러한 삭제죠. 딜리션. 우리 컴퓨터에서 보면 딜리션이라고 그러고 화살표를 있잖아요. 그렇죠? 예, 딜리션. 옛날에는 이걸 딜리션으로 이렇게 나왔는데 그걸 이제 화살표로 이렇게 뭐 도표했어요. 그죠? 자, 이런 군이라고 하는 것을 삭제하는 거죠. 자, 레퍼링투는 뭐뭐와 관련해서요. 위안부 여성이죠. 이러한 여성에 대한 관련한 군의 어떤 삭제는 분명히 어떠한 시도라는 거죠. 일본 제국 군대의 개입이에요. 그 문제에 관해서 일본 제국 군대를 부인하려고 하는 시도라는 거죠. 자, remove of the word. 그런 강제를 하는 그런 단어를 remove. 예, 이 제거는요. 뭐뭐와 표현하는 거죠. conspiration of the works. 그렇죠? 노동자 그들 징병에 대한 것을 표현하는 데 있어서 이러한 것들을 이러한 단어를 제거는요. 또한 bid to whitewash. 그렇죠? 분명히 세탁하려는 의도라는 거죠. 그 일본의 과거 잘못된 행실에 대해서 화이트워시 희석화시키려는 거죠. 물타기 하는 그런 거라 그럽니다. 자, 그러나 이러한 시도들은요. run against죠. 어디에 반대에 직면했다는 거죠. 어떤 거죠? 뉴머러스 데스터머니죠. 뉴머러스 데스트는 뭐죠? 엄청난 증거들이에요. 그리고 어떤 진술들입니다. 자, 그 많은 피해자들의 진술에 인해서, 진술에 대해서, 어떤 그 반대 역풍을 불었다는 거죠. 그리고 some perpetrator, 가해자들이죠. 당시에 2차 세계대전 때 끌려갔던 많은 사람들의 어떤 가해자들이죠. 이런 에트라스트가 아니라 어, 아트라서티입니다. 아트라서티. 잔악 행실이에요. 그 S가 들어가야 됩니다. 이렇게. 잔악 행실에 대해서 이 일부 가해자들에 인해서 어떤 진술들이 자꾸 나오고 있다릅니다. 자, first start라는 것은 처음에 예전에 Japan Gono Statement in the 1993, 그죠? 1993년 일본의 고노 성명이 나섰어요. 이것은요, 당시에 그 취프드 내각의 어떤 그 시크러트 고노에 있어서 이제 발표되는데요. 그래서 이것을 당시 고노 성명이라 그러죠. 94년이면 이제 그 누구입니까? 김영삼 대통령이 이제 막 김영삼 정부가 들어왔을 텐데요. 이때마다 굉장히 좀 일부 한일 관계가 이제 좋아지겠다 그러니까 역사 문제도 좀 해결하고 자 이런 것들을 분명히 인식을 했다라는 거죠. 어떤 사실이죠. 어떤 사실이 인식했다는 거죠. 이렇게 팩트라는 단어가 나온 다음에 이렇게 대디아가 나오면요. 이게 동격절이에요. 명사절로 나타나는 동격절인데 이 데트 앞에는 다 이런 추상명사가 나와야 됩니다. 왜 그런가 하니 이것만 갖고 딱 쓰면은 이 문장 자체가 뽀해요.
그렇죠? 모호하기 때문에 이거를 풀어줘야 돼요. 이 팩트가 이 데트 이하 전체를 다 이렇게 감싸준단 말이에요. 근데 이건 형용사절은 아니에요. 예, 형용사절은 아닙니다. 보여템 문장에서의 팩트는요, 형용사를 요 앞에다 두지는 못해요. 그렇기 때문에, 에, 이렇게 씁니다. 자, 일본 제국주의 군대가 first, 그죠? 그 여성들을 이 강제로 해서 어디에 브라선이라고 하는 것은 매춘꿀이에요. 매운꿀이에요. 예? 자, 전쟁 2차 세계 대전 이전이라든가 그 기간 동안 이 매춘꿀에 그렇죠. 매운꿀에 그렇죠. 성을 매매하거나 성을 상대로 해서 뭘 하는 섹스를 상대로 하는 거죠. 남녀 간에 이런 것을 일하게끔 강요를 했다는 거죠. 그들은요, they lived in misery as the comfort station. 그들은 아주 비참한 생활을 했어요. 어디에서? comfort station. 위안부소죠. 그죠? 이 커시브라고 하는 것은 강압적이에요. 강압적인 그런 상황, 앰모스피어. 이게 서라운딩이 나는데 왜 앰모스피어를 썼을까요? 기후를 왜 썼을까요? 자, 이런 속에서 어떤 그런 그 위안부에서 이제 비참하게 생활했다는 라고 이제 그런 그 성명은 얘기해 줬어요. 당시 고노 성명이 그런 겁니다. 자, 많은 증거들이 이제 보여주고 있다는 거죠. 한국은 또요, 한국 사람들은 호되게 이제 일하는 걸 강요받았죠. 매우 비참한 컨디션, 환경 속에서 했다는 것을 이제 많은 증거들이 보여주고 있는데, 일본 정부는요, 이러한 사실들을 인정했단 말이에요. 자, 레지스트 하시마 아일랜드죠. 자, 하시마 섬을 등재하려는 과정에서 이러한 사실들을 이제 인정을 했어요. 자, 그 하시마 섬은 뭔가 하니? 군함도라 그러죠? 군함도. 예. 우리나라 영화가 얘기 때문에 아시죠? 군함도란 영화가 나왔죠. 그렇죠? 예. 꼭 군대 함처럼 멀리서 보면은 해상에서 멀리 보면은 이제 이 군함처럼 생겼다 해서 이제 군함도라 그러는데 라고 불리는 하시마 섬을 등재한다는 거죠. 어떤 거니? 배틀 아일랜드 이런 거로 이제 나타나는데 이것은요. approved as a UNESCO World Heritage Site in the July 2015입니다. 2015년 7월에 세계 유네스코 문화유산 그런 장소로서 등재할 목적으로 이러는 것을 이제 등재하는 데 과정에서 이제 했다 그럽니다. 자판에서 가보면 벨드 플랜, 그죠? 자, 일본 정부는요 어떠한 계획을 이제 뭐 이제 뭐 이렇게 펼쳤죠. 자, 어떤 시설물들을 이제 세우겠다고 어떤 계획을 발표했어요. 자, 인 메모리 어버는 이제 뭐뭐를 추모하기 위해서요. 한국인들을 추모하기 위해서 어떤 시설물들을 셋업 이렇게 뭐 세우겠다는 계획을 이제 했는데, 자, 어떤 걸 동의하는가 하니? 자, 한국 사람들이 had been the cause to work in the extremely severe condition. 자, 아주 심하게, 아주 몹시 심한 그런 열악한 환경 속에서 일을 강요받아 왔었다라는 걸 동의하는 거죠, 일본이. 일본이 동의하는, 한 건으로 추모하기 위해서 시설물을 세우기로 했다 그럽니다. 자, 그러나, 컨트러리 투 each the place죠. 일본의 어떤 그런 맹세와는 반대로 일본은요, has attempted to establish a public relation center. 어떤 거 시도했죠. 공공 관련된 그런 그 장소에 무슨 뭐 안내를 하는 그런 정보센터겠죠. 이런 것을 세우는 걸 시도했어요. For the 아일랜드에서 심볼 자펜에서 레피드 인더스트리에서 그렇죠. 일본의 아주 빠른 산업화의 어떤 상징으로서 그 섬을 이렇게 뭐 홍보하는 이런 것을 설립하는 것을 시도했어요. 반면에 코실리 그것의 어떤 역할이죠. As a site for slave under wartime condition. 이 점시 범죄와 강제 노동에 대한 장소로서 그것에 해야 할 역할들을 감추는 반면에 그곳이 산업화의 큰 상징물이었다라고 얘기하는 거죠, 그렇죠? 이 섬을 지하 깊게 파고 내려가서 엄청난 막 석탄을 캤다 그러죠. 자, 유네스코는 어떤 유감을 이제 표현했는데,
자, 이러한 움직임, 이제 일본에 의해서 나타나는 이러한 행동에 대해서 유네스코는 이제 유감을 표명했고, 콜포 리필이라는 건 철회죠. 그러한 계획들을 이제 집어치워라, 철회하라고 이렇게 요청을 했다 그럽니다. 근데 안 듣고 있죠. 자, Japan attempts to whitewash the past misdeeds, including in its colonial rule over the Korean Peninsula and other imperial aggression has been the routine, especially among conservative there. 자, 일본의 시도입니다. 그들의 어떤 과거 잘못된 행실을 세탁하려는 일본의 시도죠. 자, 그리고 그것의 어떤 식민지 통치예요. 한반도와 기타 다른 제국의 어떤 그 침공이죠. 이런 것에 대한 식민지 지배를 포함한 일본의 이런 시도들은요, has been routine, 아주 일상화됐다는 거죠. 특히 컨서버티브들, 일본 내에 있는 어떤 그 우파인가요? 이건 이래들은 우파가 아니죠. 우파가 아니고 좀 정신이 나간 애들이죠. 그렇죠? 이런 애들 사이에서 특히 아주 일상하게 됐다는 거죠. 더욱이 더 좀 안 좋은 거는 그러한 행동들은요, intensify, 그죠? To extend being reflection actual government policy since the administration of former Prime Minister 신조 아베. 그러한 경향들은요, 행동들은요, 어떤 범위에서 영역까지 이렇게 점점 더 격렬하게 또 심화됐다는 거죠. 실제 정부의 정책을 반영하는 데 있어 어느 정도 범위에서 굉장히 집중화되고 있다라 그럽니다. 그렇죠? 해오고 있죠. 그렇죠? 언제 이런 거니? 아베가 수상으로 이렇게 취임한 이후로 계속 그렇다 그럽니다. 자, you have to express concern over the increased tendency toward further outdates the conservatism in Japan. 자, 우리는 그 어떤 우려를 표현해야 한다는 거죠. 자, 중과하는 경향이에요. 점점 더 구시대적인 어떤 보수주의, 일본에 있는 이런 것에 대한 중과하는 경향에 대해서 우리는 어떤 우려를 표현을 해야만 한다는 거죠. 자, 일본 정부는요, should stop 어떤 시도들을 이제 멈춰야만 해요. 그죠? 볼스트라는 건 지지하다입니다. 지지하다. 자, 그러한 경향이죠. 그런 말도 안 되는 그런 것들을 지지하는 그런 시도들을 이제 멈춰야만 해요. 자, it is a totally improper to Japan. 자, 완전히 일본은요, 어떠하다는 것이 옳지 않다라는 거죠. 이러한 표현들을 바꾸려고 하는 것은 좋지 않고, justify fast wrongdoings in the apparent bizarre whitewashed its history war crime. 이런 것이 북절해요. 그렇죠? 그리고 그들의 과거의 잘못된 행신들을 정당화하는 것은 옳지 않다는 겁니다. 어떤 거니? 뚜렷한 행동이죠. 그들의 역사, 그 전쟁 범죄에 대한 그들의 역사, 일본의 역사를 어떤 세탁하려고 하는 뚜렷한 어떤 그 행실이죠. 여기에 있어서 정당하는 것은 옳지가 않다라고 합니다. 자, 일본은요, should make the effort, 어떤 노력을 기해야죠. 정말로 리프레트, 어떤 것을 반영하는. 자, 이때 오는요, 부사예요, 부사. 그래서 발음이 on으로 발음하셔야 돼요. 리플렉트 on 그래야지 리플렉트 on 그러면 안 돼요. on으로 발음하면 전체사예요. 정말 진실되게 반영하는 어떤 노력을 해야만 한답니다. 그리고 apologize for its shameful. 그들이 어떤 부끄러웠던 과거 어떤 그 잘못된 행동에 대해서 사죄를 해야만 한다는 거예요. 자, only when it's first face the historical fact squarely. 자, 이때 이거 squarely라는 것은요, 정면으로 똑바로라는 그런 뜻입니다. 자, 일본은요, 그렇죠? 일본은 역사 사실을 똑바로 이렇게 정면으로 직시했을 때만, 그렇죠? Can Japan improve its current first relation with Korea? 그랬을 때만 일본은 한국과의 이 사면초가 비뭉텅한 그런 관계죠. 그렇죠? 이러한 현재 지금 나타나고 있는 이런 프로스트 이런 관계들을 개선할 수 있지 않겠습니까? 라고 하는 그런 겁니다. 요 마지막 문장은 여기 이제 의문사가 없죠. 예, 근데 이 컨에는 이렇게 이제 그 나타나서 의문사를 이렇게 빼기도 합니다. 자, 오늘 강의는 그렇습니다. 일본의 어떤 그 자꾸
역사 왜곡이 내부의 문제점을 달래기 위해서 이제 자꾸 쓰는데, 일본의 북부 세력과 남부 세력은 이 한국을 보는 시각이 틀려요. 일본의 서남부 세력의 이 야마구치현인가요? 그 아베가 태어난 동네라든가 이런 사람들 사실 메이지 시대 때 이제 이, 뭡니까 이 쇼군 세력을 몰아내고 이제 이들이 정권을 잡으면서 이 중하위급이죠. 중하층 계급의 무사 계급들이 이제 좀 반란을 일으킨 거죠. 국가를 정복해갖고 정부를 전복한 거죠, 그렇죠? 한마디로 쿠데타를 일으킨 거죠. 그래갖고 이제 자기네들이 이제 세척 말해서 한 5계단 이상을 훌쩍 뛰어넘어갖고 이제 권력을 잡은 거죠. 이 권력을 150 이상에 잡다 보니까 150년 동안 지네들이 한 행실이 너무나 문제가 많은 거예요. 그죠? 그러다 보니까 에, 이제 일본은 이제 이거를 놓치게 되면은 만약에 인정을 하게 되면 그렇게 되는 거죠. 인정하게 되면 일본은 이제 그죠? 일본은 완전히 이제 웃기게 되는 거잖아요. 다음에 정권을 이제 안 찍어주죠. 그렇죠? 그러니까 어차피 망해가는 정권 끝까지 우리는 갈 때까지 가겠다는 거죠. 이런 식으로 그렇죠? 그냥 한마디로 그냥 악을 쓰는 거죠. 악을 그렇죠? 악을 쓰는 겁니다. 불쌍하다기보다는 좀 뭐라 그럴까요? 좀 뭐라 그럴까요? 좀 그래요. 자, 제가 이렇게 강의한 거는요, 이렇게 마지막에 이렇게 이제 어휘와 이런 게 있습니다. 참조하시도록 하고요. 제 강의는 이제 방송대 영자신문 읽기라고 하는 다음에 들어가시면요. 방송대 영자신문 읽기라는 거 치시면 이런 게 나옵니다. 그러면 거기서 이제 학습하는 데 도움을 하시고요. 에, 하여튼 뭐, 역사 왜곡이 참 하지 말아야 되는데, 그렇죠? 참 보기가 참 안 좋은 것 같아요. 고노입니다, 고노. 고노. 한일 관계가 그러니까 쫙 안 좋은 상태였죠. 어둡죠? 그렇죠? 예. 저는 이 북한이 이렇게 하는 것들이 순항미사일을 일본을 향해서 꼭 쏘는 것 같아요. 근데 한국의 남한에 있는 사람들을 친일 세력들은 아직도 그냥 응? 일본에 종속되자 그러니 참. 자, 오늘 강의는 끝났습니다. 자, 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 네.